رزق کا لفظ جب بھی سننے یا بولنے میں آتا ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کھانے پینے اور مال و دولت کا نام ہے۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ رزق صرف پیسے یا کھانے پینے کا نام نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنی بھی نعمتوں سے نوازا ہے وہ سب رزق کے زمرے میں آتی ہیں۔ مثال کے طور پر صحت، ایمان، عزت، رشتے، علم و ہنر، اختیار اور کسی کی نیک تمنائیں اور دعائیں، یہ سب رزق کی اقسام ہیں اور تقریباً تمام انسانوں کو یہ نعمتیں میسر ہیں۔ ہر انسان پر اللہ کی نعمتوں کا سلسلہ لامحدود ہے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے اور رب وہی ہوتا ہے جس کے خزانوں میں نعمتوں کی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ رب العالمین کی تعریف ہی یہ ہے کہ جس انسان کو جس طرح کا رزق چاہیے وہ اس کو فراہم کرتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچے کو خون کی صورت میں ہر طرح کی خوراک دیتا ہے، اور جب بچہ تیار ہو کر دنیا میں آتا ہے تو اس کے جسمانی تقاضوں کے مطابق رزق دیتا ہے، جبکہ انسانی سوچ کے مطابق رزق صرف پیسے کا نام ہے، اور اسی بنیاد پر لوگوں کے پاس جب کچھ مال و دولت آ جاتی ہے تو وہ گھر کے باہر ھذا من فضل ربی لکھوا لیتے ہیں۔ حالانکہ اگر غور کیا جائے تو فضل اس انسان پر بھی ہے جس کے پاس اگرچہ مال و دولت نہیں ہے مگر صحت، تندرستی اور ایمان کی صورت میں ایک بیش قیمت دولت موجود ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کو اگر گاڑی کا ٹکٹ نہ ملے تو وہ خود کو بدقسمت سمجھتا ہے، لیکن اگر اس گاڑی کو حادثہ ہو جاتا ہے تو وہ جو کچھ دیر پہلے ٹکٹ نہ ملنے پر شکوہ کر رہا تھا اپنی سلامتی پر شکر ادا کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی انسان اپنی عقل و علم اور فہم کے مطابق اپنے لیے مکمل درست فیصلہ نہیں کر سکتا، اور یہ صرف رب کو پتا ہے، اور وہی اپنے بندوں کے لیے خیر کا فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ممکن ہے کہ تم جس چیز کو ناپسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور جس کو تم پسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو۔ صحت، اگر زندگی سے صحت کی نعمت نکال دی جائے، اس کے بعد انسان کھرب پتی بھی ہو تو اس کی زندگی کیا زندگی ہوگی؟ پیسے کی ریل پیل ہو مگر ساتھ کینسر بھی ہو تو ایسے مال و دولت کا کیا فائدہ؟ عزت، رزق کی جو تفصیل ہم نے ابتدا میں بیان کی، یہ سب اقسام مختلف طرح کی چیزوں میں منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ اگر انسان کے پاس عزت ہو تو پیسہ ویسے ہی اس کے پاس آ جاتا ہے، لیکن یہی عزت اگر اس کی زندگی سے نکال دی جائے تو باوجود اختیار، عہدہ، مال و دولت، دوست و احباب اور تعلقات کے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اولاد اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جو انسان اس نعمت سے محروم ہے وہ اس کو پانے کے لیے ہر قیمت دینے کو تیار ہے، اور جس کے پاس ہے اس کو اس قدر محبوب ہے کہ وہ خود شاید مرنے کو تیار ہو جائے مگر اولاد کو مرنے نہیں دے گا۔ رشتے، جو انسان کے خوشی اور غمی میں ساتھ ہوتے ہیں، اگر انسان پر کوئی مصیبت آ جائے اور کندھے پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس دکھ سے خود مر جائے۔ علم و ہنر، ہم میں سے ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی ہنر موجود ہے۔ اس ہنر کو اللہ کتنی چیزوں میں بدل دیتا ہے جس کی بدولت ہمیں رزق ملتا ہے، جان پہچان ملتی ہے، نئے مواقع ملتے ہیں، عزت ملتی ہے، اور سب سے اہم چیز پیسے ملتے ہیں جن سے ضروریات پوری کی جاتی ہیں۔ اگر یہ ایک نعمت اللہ ہم سے واپس لے لے تو سوچ لیں اس کے بعد ہماری زندگی کیسے ہوگی۔ اختیار، ہم اپنی مرضی سے اپنے ہاتھ پاؤں استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اختیار ہے۔ جن لوگوں کے ہاتھ پاؤں نہیں ہیں یا موجود تو ہیں مگر مفلوج ہیں تو سوچیں کہ وہ کس قدر بے بس اور دوسروں کے محتاج ہیں۔ اختیار اگر ایک انگلی ہلانے کا بھی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ انرجی، رزق کی ایک اور تعریف بھی ہے جس کو انرجی یعنی توانائی کہا جاتا ہے۔ انرجی ہی اصل میں رزق ہے جس کی بدولت انسان ہنر اور صلاحیت حاصل کرتا ہے، اور اس ہنر سے وہ شہرت، دولت، عزت اور لامحدود نعمتیں حاصل کرتا ہے۔ اللہ کے نظام میں رزق کو محدود سوچنے والا خسارے میں ہے، کیونکہ رزق محدود ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر لوگوں کا یہ تاثر ہے کہ آپ ایک شریف النفس انسان ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت بڑا رزق ہے کہ اسی نیک نامی کے بدلے میں آپ معاشرے میں خوشحال زندگی بسر کرتے ہیں۔ انسان جب رزق کو اتنے سارے حوالوں سے سوچتا ہے تو پھر شکر کے احساس سے بھر جاتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کی امید بھی بڑھ جاتی ہے۔ انسان کی زندگی کا کچھ بھی سیکھا ہوا ضائع نہیں جاتا، وہ اپنے مقررہ وقت پر کسی نہ کسی شکل میں منتقل ہو کر اس کو فائدہ ضرور دیتا ہے۔ محدود سوچ کا مالک انسان ہر چیز کو پیسوں کے ترازو میں تولتا ہے اور کہتا ہے یہ چیز پیسے میں منتقل نہیں ہوئی، حالانکہ ہر چیز پیسے میں منتقل نہیں ہوتی، بلکہ وہ عزت، خوشحالی،
सेहत और अच्छे दोस्तों की सूरत में भी आ सकती है। आपका हुनर रिस्क में मुंतकिल होता है। मोहतरम इशफाक अहमद और बानो आपा की जिंदगी में इसकी बेहतरीन मिसाल मिलती है। जब उनको घरेलू अशिया की जरूरत होती तो वो कोई अच्छी तहरीर लिख लेते, इसके बदले में पैसे मिलते और घर के लिए फर्नीचर और सोफे भी आ जाते। इंसान का हुनर ही उसके लिए इज्जत, पैसा और रोटी का सबब बनता है। इंसान को हमेशा अपने पेशे में इज्जतदार रहना चाहिए। आप जिस भी पेशे से मुंसलिक हैं, आप उसमें इस कदर बाएतमाद हों कि लोग आपके बारे में ये राय दें कि ये बंदा किसी का नुकसान नहीं कर सकता, ये वादा करता है तो पूरा करता है, इसने अपने पेशे में आकर इसको मजबूत किया है, ये मौका आने पर अपना नुकसान करवा लेता है मगर दूसरे का नहीं होने देता और ये हमेशा दूसरों को फायदा देता है। इस पेशे के किसी मुस्तरद शख्स ने भी अगर आपके बारे में ये कह दिया तो ये आपके मुस्तनद होने के लिए काफी है, क्योंकि बेजरर से मनफात बख्श तक के सफर का नाम दरवेशी है। अगर आपके बारे में ये राय बन गई तो समझ लें आपका मसला हल हो गया। इखलाकियात की इंतहा भी ये है कि इंसान इज्जतदार हो और वो दूसरों के लिए बेहतरीन चीज का इंतखाब करे। एक बात याद रखें कि जिस इंसान पर जवाल आता है तो सबसे पहले उसकी ये चीजें खत्म हो जाती हैं। आप कभी जवाल पजीर लोगों, खानदानों और कंपनियों पर तहकीक करें तो आपको मालूम हो जाएगा कि उनके जवाल के असबाब में से एक सबब ये भी था कि उनकी अच्छाई और बुराई के दरमियान पहचान खत्म हो गई थी। इंसान को जब ईमान की दौलत से नवाजा जाता है तो दरअसल ये वो तमीज और पहचान होती है जिसकी बदौलत मोमिन ईमान और कुफ्र में फर्क करके गुमराही से बचता है। शराब पीने से इसलिए मना किया गया है कि ये कुव्वत फैसला को खत्म कर देता है और फिर इंसान अच्छाई और बुराई में तमीज नहीं कर सकता। अगर हम सफेद कागज पर एक स्याह धब्बा लगा लें और फिर उसकी 100 अदद फोटोकॉपियां निकलवाएं तो धब्बे का निशान आखिरी कॉपी तक लगा रहेगा। इसी तरह इंसान कोई भी फेल करता है तो वो उसके कुव्वत फैसला को मुतासिर करता है, जिसके बाद वो दुरुस्त चीजों को मुंतखब नहीं कर सकता और यूं एक गलत फेल की नहूसत उसके तमाम अमाल पर पड़ जाती है। इस्लाम में गुनाह से इसलिए मना किया गया है कि गुनाह के बाद उसकी नहूसत का जो बोझ उठाना पड़ता है वो इसको उठाना ना पड़े। तौबा की तरगीब का मतलब ये है कि गुनाह का बोझ खत्म हो और वो कोई भी पछतावा महसूस ना करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाह से सच्ची तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। रिस्क बढ़ाने के कई सारे नुस्खे हैं मगर अहम तरीन नुस्खा ये है कि इंसान अपनी काबिलियत और साख को हमेशा बरकरार रखे। काबिलियत की बात आ जाए तो लोगों की राय हो कि ये बंदा अपनी फील्ड में सबसे ज्यादा काबिल या काबिल तरीन अफराद की लिस्ट में है। साख की बात आए तो तमाम लोग कहें कुछ भी हो जाए, ये बंदा अपनी साख पर कोई समझौता नहीं कर सकता। हम में से बेशतर लोग इस वजह से अपना रिस्क महदूद कर लेते हैं कि वो अपनी साख और इज्जत खराब कर लेते हैं। उनका एतबार खत्म होता है और जब एतबार खत्म हो जाता है तो लोग भी दूर होना शुरू हो जाते हैं। जब भी आपकी जिंदगी में इज्जत, हुनर, सेहत, औलाद और इख्तियार बढ़ेगा तो फिर इसके पीछे पैसा खुद ब खुद आएगा। हमारी कमजोरी ये है कि हम लोग बराह रास्त पैसे के पीछे भागते हैं, हालांकि भागना उन चीजों के पीछे चाहिए था जो असली रिस्क हैं। पैसा मुकम्मल रिस्क नहीं है। इंसान अगर इसकी परवाह खत्म कर ले तो इसके बहुत सारे मसाइल खत्म हो जाते हैं। पैसे का बिल्कुल ना होना इंसान को फकीर बना देता है और बहुत ज्यादा होना दिल में मजीद हवस पैदा कर देता है, जिससे इंसान अल्लाह से गाफिल हो जाता है। अब सवाल ये है कि जिंदगी में पैसा कितना होना चाहिए। इसके कई सारे जवाबात हैं। नंबर 1, आपकी जिंदगी में पैसा इतनी मिकदार में हो कि मजीद पैसे की तमन्ना ना रहे, यानी जो है जितना है उस पर राजी रहा जाए। नंबर 2, आपके पास इतनी कुशादगी हो कि दूसरों को देते हुए तंगी महसूस ना हो। अगर किसी को देते हुए आपका दिल तंग हो रहा हो तो समझ लेना कि अभी भी पैसे की हवस मौजूद है। नंबर 3, इतना माल हो कि आपके लिए छोड़कर जाना आसान हो, इंसान मर रहा हो और उसको ये सोच भी हलकान कर रही हो कि जिस दौलत को मैंने एक एक पाई जोड़कर जमा किया है और अभी इंजॉय भी नहीं किया तो उसको साथ लेकर कैसे जाऊं। तो यकीन जाने कि उसके मरने की तकलीफ मजीद शिद्दत इख्तियार कर जाएगी। अगर मर्जुल मौत में इंसान को ऐसे ख्यालात आए तो सोचें कि ये दौलत किस कदर खतरनाक चीज है जिसने इस हालत में भी इंसान को इंतहाई हसरत वाले एहसासात दिए
लिए इस गम व फिक्र में कई सारे करोड़पति लोग कलमा तक ना पढ़ सके। अगर किसी कमरे में बैठे हुए कई सारे लोगों को अचानक वहां से निकलना पड़े तो उनमें से वही आसानी के साथ निकल सकेगा जो बिल्कुल खाली हाथ होगा, जबकि जिसने अपने साथ मेज, कुर्सी और बैग लेकर जाना हो तो उसके लिए निकलना मुश्किल होगा। दुनिया को मोमिन के लिए कैद खाना इसलिए करार दिया गया है ताकि यहाँ से निकलना आसान हो। अगर दिल में ये ख्याल पैदा हो जाए कि इस दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए रहना है तो ये बात किसी अजाब से कम नहीं। आपके पास 15 अरब रुपए हैं, 15 लाख या 15,000, बस एक चीज नहीं होनी चाहिए जिसको लालच कहा जाता है, क्योंकि लालच जब भी आता है तो इंसान जुल्म करता है। वो अपनी दौलत को ज़रब देना चाहता है और मुमकिन है कि इस अंधेपन में वो दूसरे इंसान का गला ही काट दे। शराब के नशे में इंसान अपने भाई का गरेबान पकड़ लेता है, मगर लालच के नशे में वो उसको कत्ल भी कर सकता है। आप तारीख उठाकर देखें, कितने बादशाह और राजे ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने लालच में आकर अपने ही भाई और वालिद को कत्ल कर डाला। लिहाजा इंसान को लालच से हर हाल में बचना चाहिए। नेक तमन्नाएं और दुआएं, किसी इंसान का आपके लिए दुआ करना रिज़्क़ की बेहतरीन किस्म है। ये इंसान की तमाम मुश्किल राहें खोल देता है। दूर के सफर पर जाने के लिए किसी से दुआ जरूर लीजिएगा, क्या पता आपके सफर के दुश्वार गुजार और कठिन मराहिल किसी की दुआओं के तुफैल आसान हो जाएं। ये इक़्तिबास क़ासिम अली शाह साहब की किताब अब्रे मुसलसल से लिया गया है।